माघ मजन संग साधुआ कूड़ी कर स्नान। हर का नाम त्याए सुन सबना कर दान। माघ विच माघी वाले दिन लोग तीर्थां ते इशनान करन दा बड़ा पुन समझते हैं, पर तू गुरमुखां दी संगत विच बैठ, यही है तीर्थ का इशनान। उन्हां दी चरण धूड़ विच इशनान कर। हर का नाम त्याए सुन सबना कर दान। निमरता भाव नाल गुरमुखां दी संगत कर, उत्थे परमात्मा दा नाम जप, परमात्मा दी सिफत सलाह सुन, होर सबना नूं ते नाम दी दात वंड। जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गमान। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। इस तरह कई जन्मां दे कीते कर्मां तो पैदा हुई विकारां दी मैल तेरे मन तो लह जावेगी। तेरे मन विचों हंकार दूर हो जाएगा। काम क्रोध ना मोहिए बिन से लोभ सुहान। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। परमात्मा दी भगती सिमरन दी बरकत नाल काम क्रोध विच नहीं फसदा। महापुरुष आखदे हन लोभ रूपी कुत्ता भी नाश हो जाता है। सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। इस सच्चे रास्ते उत्ते तुरदियां जगत भी शोभा करता है। 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। 18 तीर्थां दा इशनान सारे पुन कर्म जीव उत्ते दया करन ते आ जाते हैं। जिसनों देवे दया कर सोई पुरख सजान। परमात्मा कृपा करके जिस मनुख को सिमरन की दात बख्शता है, वो मनुख जिंदगी के सही रास्ते ते पछाण पहुँचण वाला सियाणा हो जाता है। जिन्ना मिलिया प्रभु अपना नानक तिन कुर्बान। महापुरुष आखदे हन जिन्होंने प्यारा प्रभु मिल गया है, मैं उन्हां तो सदके जाता हाँ। माघ सुचे से काटिए जिन पूरा गुरु मेहरबान। माघ महीने विच उस परमात्मा की सिफत सलांघा करते रहना चाहिए है। महापुरुष आखदे हन परमात्मा की भगती परमात्मा की सिफत वही कर सकता है जिस उत्ते पूरे सतगुर की कृपा होंदी है, जिन्होंने परमात्मा ये दात बख्शदा है। एक बारी ऐदा ही सबरी दे मन दे विच इच्छा पैदा हो गई। सबरी जिहड़ी सी ये नीच जात दे विचों सी, हीलां दे विचों सगी। तां उहदे मन दे विच बचपन च इच्छा जाग पई कि मैं गृहस्थ धारण नहीं करना, मैं परमात्मा की भगती करनी ते साधुआं की संगत ते सेवा करनी। मन दे विच उन्हें एक पक्का फैसला कर लिया। हुण सबरी जदों कुछ मटियार हुई तो उहदे मापिया ने सोचा कि इहदी हुण शादी कर दईए। जिहदे नाल वो मंगी सी वो बहुत शिकार मारिया करता सी। एक शिकार दे एक तीर दे नाल कई जानवर मार लैंदा सी। हुण जदों वो अपने बाप दे मरियो जीवां नूं देखदी, खून दे लिबड़ियो, तां उहदे मन दे विच बहुत विराग पैदा हुंदा, बहुत दुख पैदा हुंदा। हुण उहदा ब्याह लागे आ गया। घरदियां ने उहदा ब्याह रख दिता। हुण उहदा जिहड़ा मन सी हुण सोचिया कि मेरे को साधुओं की संगत नहीं होनी, परमात्मा की भगती नहीं होनी, ये पाप जिहड़े आ ये मेरे तो देख नहीं होने। हुण मन च फैसला कर लिया
कि मैं हुण जाके साधुआं की संगत दे विच शामिल होवां ते परमात्मा की भगती करां ते उन्हां दी सेवा करके अपने मन नूं पवित्र करां, देही नूं पवित्र करां। हुण वो चल पई घरों, जदों चल 2-3 दिन हो गए, वो हौली हौली नाले पिछा मुड़ के देखदी आ कि मैनूं कोई लैण ते नहीं आउंदा। वो अपने मापिਆਂ तो बहुत डरदी सी कि मेरे मगर मेरे मापे आण के मेरा ब्याह ना कर देण, किते बहुत छेती ब्याह ना कर देण। मन दे विच ये विचार रख के वो तुरी गई। हौली हौली वो ऋषियां मुनियां दे विच पहुँच गई। उन एक पासे उन्हां तो 2-3 किलोमीटर ते अपनी कुटिया बना लई ते उन रोज़ रात नूं तड़के 12 बजे उठ के बालन लिया के साधुओं के डेरिया च देना कि साधु महात्मा जिहड़े आ ये अग सेक सकन। ठंड का जोर सी। हुण उन्हां दे जिहड़े आगू सी मतंग ऋषि, उन्होंने सोचिया कि पता नहीं कौन आ रोज़ बालन सिट जाता आ पर उन्होंने फड़ो। करदियां करदियां उन्होंने साधुआं संतां ने फड़ लिया। हुण वो पैरां च डिगदी आ, बड़े तरले करदी आ कि मैनूं माड़ा ना कहण, मैनूं कुट्टण मारन ना। जदों उहदी लगन मतंग ऋषि ने देखी तो उन्होंने कहा कि कोई भी कौम दे विचों, कोई भी जात दे विचों परमात्मा की भगती कर सकता है ते साधुओं की सेवा कर सकता। हुण जिहड़े बाकी साधु सी वो सारे लाग डाट लग पे करन, ईर्खा करन लग पे कि ये नीच आ। किते करदियां करदियां बहुत समा जदों बीत गया ते तलाब दे विच उहनूं पानी लैण लई जाना पिया। जदों वो पानी लैण गई तो साधुआं संतां ने ईर्खा द्वेष करनी शुरू कर दित्ती कि साडे तलाब दे विच क्यों आई आ। हुण उहदी भावना देख के मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तू घबरा ना ते डर ना, मैं कुछ समय तो बाद चढ़ाई कर जानी आ। इत्थे कुछ समय तो बाद रामचंद्र जी आउणगे, वो तेरे हत्थां दे बेर खाणगे, तू फिक्र ना कर, घबरा ना। जिहड़े मतंग ऋषि सी उन्होंने आशीर्वाद दिता ते अपने लागे उहदी झोंपड़ी बनाती। हुण वो अपनी भगती करदी आ, सेवा करदी आ, साधुआं की संगत करदी आ। जिहड़े कुछ साधु सगे उन्हां प्रेम करदे सी कि जनानियां दे विचों भी नाम जपण वालियां हो सकदियां आ ते वो अपने परमात्मा की भगती करदी, सेवा करदी, अपना जीवन गुजारदी। ते हुण मतंग ऋषि ने कहा सी, हुण उन्हां नूं नाम दिता कि ऐस शब्द का जाप तू करया करी तो तेरी मुक्ति भी हो जाऊगी तो तेन वड्याई भी मिलूगी ते मैं शरीर छड्ड जाना आ। ते वो इदा भावना च जुड़ी रही। हुण जदों जांदी सगी ते साधुआं दे रास्ते भी साफ करती सी कि साधुआं दे पैर च कोई कंडा ना लग जाए। जदों उन्हां दे मन दे विच ईर्खा भाव पैदा हो गई। जिहड़ा पंपा सर तलाब सी जिथे साधु संत इशनान करते सी, पानी वरतते सी, पानी पींदे सी, अपने साफ सुथरे हुंदे सी ते उहदे विच कीड़े पै गए क्योंकि उन्होंने परमात्मा की भगती करने वालियां दी नाल द्वेष भाव कीते, ईर्खा की। इस करके परमात्मा की भगती करनी बहुत दुर्लभ आ। बहुत बड़े भाग होए होण तां परमात्मा की भगती हुंदी आ। बड़े भाग होण ते साधुआं की संगत मिलती है। महापुरुष बाणी विच आखदे आ, काम क्रोध नगर बहु भरिया मेरे साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुरु पाया मन हरले मंडल मंडा है। कर साधु अंजलि पुन बड़ा है, का डंडौत पुन बड़ा है। रहाओ सकत हारा साधना जानिया तन अंतर हो मैं कंडा है। ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे जम काल सह से डंडा है। किते मारा सरबन दास भी ये शब्द बारे दसिया करते सी
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਪੂਰਵਲੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਰੀ ਸਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਪੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਲ ਖਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰ ਮਿੱਠੇ ਹੋਣੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਖਾਣਗੇ। ਅੱਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਆ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉਦਨ ਕੇ ਲਾਗਾ ਪਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਆ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜੀਵ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਚਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਅ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਬਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤੰਗ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਅ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕਾ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਨ ਪੜੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਰੀ ਸਗੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਸਬਰੀ ਦਾ ਘਰ, ਸਬਰੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਪਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ
ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਵਲੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਖਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਬੇਰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਗਏ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਛਮਣ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗਰੀਬਣੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਪੈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੁਰਸ਼ਾ ਟੁੱਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਵਲੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਆਏ ਸਫਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਾਘੀ ਦਾ। ਮਾਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਆਏ ਤਾਂ ਚਲ ਗਏ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਪੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।